Стол пока красивый-то снимать. No mis siis? Super. Nimekirjas on teatud liidu poolt välja ka. See asi. Ega ma midagi ei tea. Igal juhul ma pean teie ees vabandama, sest mind on 2 korda siia kutsutud ja ma ei ole saanud mitte tulla. Ja see oli väga kurb põhjus, sest teie olid väga tähtsad inimesed, kellel olid sünnipäevad. Üks nendest oli Tatjana. Kuna ma tema sünnipäevale taha tulla, siis ma saan teda täna õnnitleda. Aga lilledega ma ei armasta käia, need näevad ära. Sellepärast ma võtsin kaasa Arva legendi. Ma loodan, et seda raamatut tal ei ole. Palju ja teine oli muidugi Aime Kala, kes ka mind kutsus, aga ma olin selle ajal Aime Kala roosid tulevad ja seda ma lausin. Kõik roosid ma püüdsin sulle, aga mul pole roosid. Aga oligi parem küll lauta. Aga kõigile ülejääntele ma soovida seda siis ei midagi muud kui, et mulle väga hea meel, et aasta 2018 hakkab lõppema, see on täiesti erakordne aasta, sest näete, me saame tähistada selle lõpult ja tõenäoliselt 2019 tulemist. Ja teie olete siin, eks ole. See on põhiline. Nii et soovin teile tugevat tervist, head tuju, rõõmsat vana aasta ära saatmist ja head uut aastat. Ja loodan, et kõik veetsite ilusa jõuluõhtu kodus, pubases, soojas, oma lähedaste seltsis. Aga jõulud kestavad edasi. Jõuluaeg kestab 3 kuningapäevani, saartel isegi küünlapäevani, 2. veebruarini. Ja ega muidu ei öelda, et on olemas 3 jõulud. Nii et esimesed, mis nüüd möödas on, siis vanast õhtu ja 1. jaanuar ja veel 3 kuningapäev. Ja miks niimoodi kutsutakse rahvakalendris ja paljudes ühisutes, sellepärast, et kõik need pühad langevad jõuluaega. Ja vana kalendri järgi on ju jõulud veel ees. Ja et väga tore on just täna seda siis ja õige seda meie koos viibimist siin läbi viia. Всех с Рождеством наступившим, тех, кто еще находится на стадии встречи Рождества православной, тех с наступающим Рождеством. Желаем самое главное мира, спокойствия, счастья и добра. Ei
1984 года Лапландия официально провозглашена землей Деда Мороза. Как бы его ни называли, Санта-Клаус, Дед Мороз, Няравана, Иулапутке, Иулавана, Кюльмавана. Письмо любого жителя Земли дойдет до него по адресу Финляндия, Полярный круг, пишите письма. Вот, так что, я думаю, и нам настало время позвать Деда Мороза. Ну-ка, давайте на всех языках, ну-ка, Кюльмавана, Дед Мороз, Иулавана, заходи, Иулавана, заходи, Кюльмавана, заходи. Хороший, интересный. Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты подарки нам принес? Принес. Вначале хочу поздравить всех и посмотрю, как со мной будете встречать. Я и подарочки принес. Ну вот так вот. А покажу я только самый главный после самых. Кто у вас тут самый интересный? Nii, istu nüüd jõuluvana, me sulle veel esineme. Laulame ja tule istu. Экспонатом. Смотрю, как вы выступаете. Светлый праздник Рождества. Нет счастливее торжества. В ночь рождения Христова над землей зажглась звезда. С той поры через столетия нам она как солнце светит, согревает мир и души, чтобы мир стал краше, лучше, дарит искры волшебства. Светлый праздник Рождества. Мир приходит в каждый дом. Поздравляем с Рождеством! Eestlased said ka aru, et see oli ka jõululuuletus, et mis on siis jõulupeamine. Rahu, hoolivus, armastus igas kodus ja seda võib kindlasti praegu veel ainult juurde soovida, kuna ma juba ütlesin, jõuluaeg kestab edasi. Aga jõuluvana, nüüd me laulame sulle kõikide meie nimel ühe laulu. Lubad? Väga hästi. Mul on tore nii. Ja hirme mäng
напиваться, а только соблазняться и еще плясать и праздновать. До Sulle свидания. ka kallis jõuluvana ja Teet Maroos head uut aastat ja tule järgmine aasta ikka veel. Teeme kalliga. Päeva taha digikeele kalli. Ой, поросятки, как мы рады вас видеть! Ой, какие вы хорошие! Знаем Новый год, что новое несет. Кто воевал, тому веселье. Кто тесно жил, так новоселье. Кто бедовал, тому богатство. Кто одинок, то с другом братство. Кто нерешителен, то смелость. Чтобы всем любви хотелось. Дерзайте, вы всего добьетесь и превосходно заживете. Здоровья вам и вашим детям, всего прекрасного на свете. В жизни вы не подкачайте. Поздравления получайте. По одному вы подходите и по золотому пятачку от нас вы получите. Но сначала потанцевать, потом Виктор, иди почитай, пожалуйста, что такое стихотворение. Иди наверх, чтоб слышно было. На Рождество Христово, друзья мои, все дети матушки земли, подобны звездам в небе. Скажите мне, седому деду старику, какое торжество сравнимо с Рождеством Иисуса на протяжении 2000 лет? Ответ я полагаю знать. И почему мы тоже знаем, Спаситель душ людских родился, чтоб души вы свои сверяли по нему, как время мы сверяем по часам. Lunis Ramadas,
Пойдем. И сфотографироваться с поросятами. Общее надо фото. Профессионал. Me soovime püsti jõule, me soovime õrsaid jõule ja saab me soovime õrsaid jõule, me soovime õrsaid jõule, me soovime õrsaid jõule ja saab tervist, edu, jõuluaeg kestab, õigeusu jõulud veel tulevad või vana kalendri järgi, nii et ülitseme. Võite istuda ja süüa. Уходит старый год, уходит без возврата. Опять забыл, а это нам не надо. Новый год нам счастье принесет, Новый год нам здоровье добавит. Кто-то поднимал. А ты хорошие, вот и выпьем. Joome kuuaasta saabumise puhul. Teise laua rahvas, head aastat saabuvad. Это кто занимался организацией, знает, что это туда большое, это требует время. И поросятам тоже спасибо. И я хочу еще по одному евро или паунду, английский паунд, кому как надо, нашим организаторам, кто собирается в
здесь у нас, в Европе, где-то в еврозоне, тому евро. Кто собирается в Англию, тому вот английский паунд. Так, ты будешь где? В какой зоне? В Европе. Евро, ну тогда тебе евро. Так, ты поедешь в Англию? Не, я подальше через Тихий океан. Тогда тебе все равно возьмут, там поменяют. Так, Таня. Евро можно евро. Евро тебе даю, евро. Так, и авто, я думаю, тоже выстраиваешь евро. Дайте ему, пожалуйста, молодец. Ничего страшного. Kui midagi teha, siis öeldakse, et tuleks nagu vaadata möödunud aastale tagasi. Mis oli head, mis oli halba. Mina soovitan vaadata tagasi ainult, mis oli head. Sest halba on niigi väga palju, mõne arvates. Aga mis seda meenutada, ikka meenutab seda, mis on hästi ja korda läinud. Nii et teie terviseks, et see aasta lõpuks sama hästi, kui ta möödus ja et järgmine oleks veel parem. Я хочу заметить, наш замечательный коллектив были. Какие все молодцы. Всегда стол у нас прекрасно накрыт, да, особенно сегодня вообще чудесно. Head aastat, ilusat aastat, edukat aastat ja tervist teile. Всем здоровья, конечно же, и хорошего года, чтобы все было хорошо, успешным был год наш. Так, ну я jõuludeks veel kord, sellepärast jõuluaeg. Еще Рождество продолжается, кто-то празднует, кто-то еще будет праздновать. Jõuludeks uueks aastaks. Ехали из деревни Разгуляй. У нас сейчас трио есть, Свинюшка. Но вперед я хочу прочитать и тоже пожелать вам из деревни, из нашего поросячьего общества, сказать стихотворение. Песик, дай мне на дорогу, мы идем свинью встречать. Дай нам смеха на подмогу, веселее, чтобы ждать. Что, ребятушки, дождались? Хрюшки в двери постучались. Да не бойся, открывал, Новый год скорее встречать. Год свиньи уже приходит. Свинка входит в гости дом. Пусть он будет мирным, сытым и наполненным дождем и добром. Пусть свинья войдет хозяйкой в наш прекрасный светлый дом. Мы со свинкой этой милой фантастически живем. Год свиньи мы очень ждали, а прекрасно мы лишь мечтали, чтоб развеялись печали, чтобы мы счастливее стали, чтобы деньги не кончались, планы лаврами не мечались. В обществе было единство, чтобы было все без свинства. Желаем не страдать фигней и год весь ладить со свиньей. Есть, это все из нашей деревни. Из деревни Разгуляй. А мы и не скрываем, что из деревни родом кормили поросяток мы в детстве босиком. За 10 километров в любую непогоду детьми ходили в школу туда-сюда пешком. А мы и не скрываем, что из деревни родом, что деревянной ложкой хлебали супы щи. И способом надежным, проверенным народом на всех лечили мамы на огненной печи. 1956 год, Нарва. Тогда еще была улица Ленина, дом 7. Наши тетушки работали в больнице. Помните халаты такие бордовые, зеленые, фланелевые? Вот они заранее готовились, значит, шили вату, покупали эти маски. И вот в больнице, значит, она наряжалась, всегда дежурила почти, ну, как 31-я наша тетка, и шла
Значит, папа готовил в магазине номер 22 вот такой мешок. Она, значит, мешок на плечо и идет к нам. Нас 3 детей. Брат маленький. Вот она заходит, мы, конечно, радуемся, все песни поем, все это. А он плачет. Она вот так маску поднимет, б-б-б, он рассмеется, маску оденет. И вот так у нас все время. И нас каждый год ходили к нам. Можно я? Можно. Я вчерашний день возвращаюсь по улице, где была полиция. Идет навстречу мужик молодой, одетый Дедом Морозом, и рядом бежит собачка. Я навстречу говорю, это ваша Снегурочка? Мужик молча снимает мешок и достает мне подарок. Вот так. Да. Такого у меня, говорит, еще не было. Вчера было. Minä tulin Narvassa ja uutta aastat ensimmäistä võtsin vastu Narvas 59-60. Ja minä ei ole eluskin näinud, kuidas venelased minust aitavad. Ja me olime Kressi peol, olime seal mis koolimajas, mis on selle kalda peal. 7. koolis. Ja siis poisid tõstsid mind siis üles õlad peale, seal saalis tantsiti ja siis mina vaatasin ülevalt alla, nägin, kuidas venelased танцевали. Это я в 60-м году встречала 60-й год в 7-м школе. И я первый раз в жизни видела, как русские плясали. Я говорю, я хотела видать, и мальчики меня поднимали на плечи, и я посмотрела, как русские плясали. Ну, как они плясали? Ну, как сегодня. Я не умею так. А кто сыграет, мы спляшем. Ну, а кто плясовую дай? Не играет плясовую, мы плясовую. Новый год – это праздник волшебства, правильно? Да. Всегда надо что-то загадывать, о чем-то мечтать. Я вам хочу рассказать, как быть богатым. Вы, наверное, знаете, что принятие ванны – особый ритуал. В зависимости от того, что вы помещаете в воду, ванна может быть любовной, оздоровительной, укрепляющей, восстанавливающей. В Новый год особенно актуальна денежная ванна. Принимать ее лучше всего 1 января, уже после наступления Нового года. Наберите в ванну воды, затем добавьте в нее 7 капель чайного дерева масла и бросьте 7 монеток любого номинала. Принимайте ванну, как обычно, а монетки после этого соберите в укромном месте, посушите и до следующего года оставьте. Если вдруг возникнет ситуация, при которой вам понадобятся деньги, возьмите одну монетку из тех 7 и положите себе в кошелек. Она напитает его особой энергией и восстановит денежный поток. Так что... Он
Ой,